ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூன்றாம் காண்டம் அத்தியாயம் 29 பதம் 25 மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை பாய் பாய் சரணார் அரவிந்த பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். अर्चादाव अर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्नवेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अर्चादाव अर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्नवेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अर्चादाव अर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्नवेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्. Translation: Performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Personality of Godhead until one realizes my presence in his own heart and in the hearts of other living entities as well. Purport: worship of the deity of the Supreme Personality of Godhead is prescribed herewith, even for persons who are simply discharging their prescribed duties. There are prescribed duties for the different social classes of men: the Brahmanas, the Vaishyas, the Kshatriyas, and the Sudras, and for the different ashramas: Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha, and Sannyasa. One should worship the deity of the Lord until one appreciates the presence of the Lord in every living entity. In other words, one should not be satisfied simply by discharging his duties properly. He must realize his relationship and the relationship of all other living entities with the Supreme Personality of Godhead. If he does not understand this, then, even though he discharges his prescribed duties properly, it is to be understood that he is simply laboring without profit. The word Swakarmakrit in this verse is very significant. Swakarmakrit is one who engages in discharging his prescribed duties. It is not that one who has become a devotee of the Lord or who engages in devotional service should give up his prescribed duties. No one should be lazy under the plea of devotional service. One has to execute devotional service according to his prescribed duties. Swakarmakrit means that one should discharge his duties prescribed for him without neglect. Om Tat Sat. Om Jnanaatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namini Namacharyapadaya Nitai Grubhapradaine Gauragada Damadaya Nagaragramaдаrini. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து பகவான் கபில தேவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒருத்தர் வந்து விக்கிரகங்களை இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பிரகாரம் ஒருத்தர் விக்கிரகங்களை வழிபட வேண்டும். எது வரைக்கும் அப்படின்னா, எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலையும் கிருஷ்ணா பரமாத்மாவை உட்கார்ந்திருக்கார் அண்ட் தன்னுடைய ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்திருக்கார் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறத உணர்ற வரைக்கும் ஒருத்தர் வந்து விக்கிரகங்களை அவர் வந்து விதிமுறைகள் பிரகாரம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது இங்கே பகவான் கபில தேவருடைய உபதேசம். ஸோ இந்த ப்ரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா, 4 வர்ணங்கள் அண்ட் 4 ஆசிரமங்கள். இதில் ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்துக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வர்ணாசிரமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒருத்தர் செய்தாலும் ஃபைனலி ஒருத்தர் வந்து எங்கே வரணும், கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு நிலைக்கு உயர வேண்டும். இது நான் ஆக்சுவலி வர்ணாசிரமத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பயிற்சி செய்து ஃபைனலி ஒருத்தர் இந்த நிலைக்கு வரணும். தர்ம ஸ்வனுஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்ஷேன கதாசுய நோத்பாதையே எதிரதிம் சிரமயேவகி கேவலம். ஓகே, தர்ம ஸ்வனுஷ்டித பும்சாம், மனுஷன் வந்து பும்சாம், மனுஷன் வந்து தர்ம ஸ்வனுஷ்டிதா ஸ்வ அனுஷ்டிதா அப்படின்னா, ஓகே, இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர் வந்து செவ்வனே பயிற்சி செய்யலாம். பட் விஸ்வக்ஷேன கதா சுயக நோத்பாதையே தகிறது. விஸ்வக்ஷேன கதா சுயக, விஸ்வக்ஷேனான்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, பகவான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணருடைய கதைகள், லீலைகள், புகழ், அவருடைய தெய்வீக குணங்கள், அவருடைய நாம மகிமைகள், இதில் நோத்பாதையே எதிரதிம், இதில் வந்து ஒருத்தருக்கு கவர்ச்சி ஏற்படவில்லை என்றால் சிரமயேவகி கேவலம், அவர் வந்து வர்ணாசிரம கடமைகளை பயிற்சி செய்வது வந்து வெறுமனே சிரமம்தான் அல்லது பிரயோஜனம் இல்லாத முயற்சி அப்படின்னு இங்கே வேதவியாசர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார். ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, ஒருத்தர் வந்து வர்ணாசிரம கடமைகளை வந்து செவ்வனே பயிற்சி செய்யலாம், இருந்தாலும் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர் மேலே கவர்ச்சி வளர்த்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்தை வேதவியாசர் சொல்கிறாரு. வர்ணாசிரம கடமைகளை ஒருத்தர் செவ்வனே பயிற்சி செஞ்சாலும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராபபிலிட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அந்த நபருக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வேதவியாசர் இப்படி எழுதியிருக்கார். ஓகே, வர்ணாசிரம கடமைகள் வந்து ரொம்ப செவ்வனே பயிற்சி செஞ்சும் கூட ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேலே, கிருஷ்ணருடைய கதைகள் லீலைகள் மேலே கவர்ச்சி வளர்த்து கொள்ளவில்லை என்றால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அது நடக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சி, கிருஷ்ணர் மேல பக்தி, அன்பு, இது வந்து ஜீவாத்மா வந்து அதை கோட்டை விட்டுறலாம். அதை கோட்டை விட்டுறலாம். ஏன்னா மாயா திசை திருப்பிகிட்டே இருக்கும் நம்மளை. அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்தை அவர் எழுதியிருக்கார் வேதவியாசர். வர்ணாசிரமம் கிருஷ்ணர் தான் ஏற்படுத்தியிருக்கார். சாதுர்வர்ணியம் யா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷ, கிருஷ்ணர் தான் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கார். ஆனால் அவர் ஏற்படுத்திய வர்ணாசிரமம் வேதவியாசர் இங்கே எழுதுகிறார்.
வர்ணாசிரமங்களை கடைபிடித்து கூட ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றோம். அப்போ இது பாசிபிள். அப்ப என்ன தெரியறதுன்னா, கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சிங்கிறது வந்து தானாக வராதுங்கிறது இதுல தெரிய வருது. இப்ப தானாக உதயமாகும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சிங்கிறது தானாக ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு உதயமாகும்னா, அப்ப வர்ணாசிரம கடமைகளை ஒரு செவ்வனை பயிற்சி செஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு வரணுமே. கிருஷ்ணருடைய கதைகள் புகழ் லீலைகள் மேல தானாக கவர்ச்சி ஏற்படணுமே. பின் ஏன் இந்த வேதவியாசர் இந்த ஸ்லோகத்தை பாகவதத்தில் சொல்றார் முதல் காண்டத்துல? நோத்பாதயேத் நோ உத்பாதயேத் ந உத்பாதயேத். ஸோ அப்ப கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சிங்கிறது வந்து சம்திங் ஜீவாத்மா வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஜீவாத்மா அந்த ஆசையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இது வந்து ஜீவாத்மா வந்து இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையினால கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சிங்கிறத வந்து கோட்டை விட்டுறலாம். இந்த வாய்ப்பு இருக்கு. ஆக்சுவலி பிரவருத்தி மார்க்கா நிவர்த்தி மார்க்கான்ற ரெண்டு வந்து இருக்கு. எதற்கு கிருஷ்ணா இதை ஏற்படுத்தியிருக்காருங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிரவருத்தி மார்க்கா ஏன் கிருஷ்ணா பிரவருத்தி மார்க்காவை ஏற்படுத்தியிருக்கார்? அதுதான் வந்து வர்ணாசிரமங்கள், வர்ணாசிரம கடமைகள். ஸோ பிரவருத்தி மார்க்காங்கிறது ஏன் கிருஷ்ணா ஏற்படுத்தியிருக்கார் அப்படின்னா, இப்போ குழந்தைக்கு வந்து காய்ச்சல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. குழந்தைக்கு காய்ச்சல் இருக்கு, சின்ன குழந்தை. ஸோ அம்மா வந்து அதுக்கு டேப்லெட் கொடுத்தா அந்த குழந்தை வந்து கசப்பாக இருக்கும். அந்த டேப்லெட்டு அந்த குழந்தை சாப்பிடாது. இந்த டேப்லெட்டை வந்து சாப்பிடாது, முழுங்காது. ஏன்னா அது கசப்பாக இருக்கு. ஸோ அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த குழந்தை எப்படியாவது இந்த டேப்லெட்டை சாப்பிடணும், சாப்பிட்டா மட்டும்தான் இந்த காய்ச்சல் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேப்லெட் மேலே ஒரு சுகர் கோட்டிங், ஒரு இனிப்பு கோட்டிங்கை வந்து போட்டுருவாங்க. ஸோ ஒரு இனிப்பு கோட்டிங். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து காய்ச்சல் வரும்பொழுது இந்த நெய்யும் சர்க்கரையும் கலந்து கொடுப்பாங்க. அது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்போ காய்ச்சல் வந்த மாதிரி சில நேரங்களில் நானும் என்னுடைய பிரதர்ஸில் நடிப்பேன் அந்த மாதிரி. ஏன்னா நெய்யும் சர்க்கரையும் கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு சின்ன வயசில். ஸோ அது மாதிரியா இந்த குழந்தை வந்து அதுக்கு இனிப்புனா பிடிக்கும். அதனால் அம்மா வந்து அந்த டேப்லெட் மேலே ஒரு சுகர் கோட்டிங்கை வந்து தடவி இதை வந்து மிட்டாய் தான் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு இனிப்புனா அதுக்கு கவர்ச்சி இருக்கு பாருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இனிப்புனா கவர்ச்சி இருக்கு. இதுலேருந்து ஒரு பெரிய தத்துவத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம். இந்த இனிப்புங்கிறது வந்து அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அதை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அம்மா என்ன பண்றாங்க, இந்த டேப்லெட் கசக்கும், இது கொடுத்தா குழந்தை சாப்பிடாது, அதனால அதுக்கு பிடிக்கிறது என்னவோ அதை கொடுப்போம், அதுக்கு மேலே தடவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கசப்பான மாத்திரை மேலே இனிப்பை தடவுறாங்க. தடவிட்டு இது வந்து இதை வந்து மிட்டாய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த குழந்தை வந்து மிட்டாய்ன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றது. மிட்டாய்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை அதை சாப்பிட்றது. இவ்வாறாக அந்த டேப்லெட் அந்த குழந்தையோட வயிற்றுக்குள்ளே போகிறது. அம்மாவுடைய நோக்கம் எப்படியாவது இந்த டேப்லெட் இந்த குழந்தைக்குள்ளே போகணும், குழந்தையோட வயிற்றுக்குள்ளே போகணும். அப்போ தான் அந்த குழந்தையுடைய காய்ச்சல் வந்து சரியாகும். இதுதான் அம்மாவுடைய நோக்கம். ரைட். ஸோ இப்போ இதில் பாருங்க, இந்த டேப்லெட் வந்து அது மேக்சிமம் அது கசப்பு மருந்து எல்லாம். ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன லேயர் தான் இந்த இனிப்பு கோட்டிங். ஒரு சின்ன ஒரு லேயர் தான் வந்து இனிப்பு கோட்டிங் தடவுறாங்க. பட் மேக்சிமம் அது வந்து டேப்லெட் கசப்பு மருந்து எல்லாம் அதுதான் சேர்ந்தது தான் இல்லையா? ஸோ இந்த குழந்தை இதை புரிஞ்சுக்காம எனக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்ததுன்னா எனக்கு மிட்டாய் கொடுப்பாங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது திரும்ப திரும்ப காய்ச்சல் வந்த மாதிரியே நினைச்சிட்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து அம்மாவுடைய அந்த நோக்கத்தை அது அந்த குழந்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி தான் பகவான்
கிருஷ்ணா அவர் மிகப்பெரிய அம்மா, ரைட்? மாதா, தாதா, பிதாமகா எல்லோருக்கும் கிருஷ்ணர் தான் அம்மா, மிக உயர்ந்த அம்மா, மிக உயர்ந்த அப்பா, ரைட்? ரைட். ஸோ பக்தி வினோத் தாக்கூர் கூட இந்த மாதிரி பாடுறார், கிருஷ்ண மாதா, கிருஷ்ண பிதா, கிருஷ்ண தன பிரான். கிருஷ்ணர் தான் அம்மா அப்பா எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும். அதனால அவர் மிக உயர்ந்த தந்தை இல்லையா? அதனால அவர் பார்க்கிறார், என்னுடைய குழந்தைகள் சீக்கிரம் இந்த காய்ச்சல் இருந்து வெளியில வரணும். என்ன காய்ச்சல்? சரிதாதி சிதாபி அவித்யா, அவித்யாங்கிற காய்ச்சல், அறியாமைங்கிற காய்ச்சல், அறியாமைங்கிற வியாதி, அனுபவிக்கணுங்கிற இந்த ஆசை, இதுதான் காய்ச்சல், ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய வியாதி. ஸோ இது போகணும் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆசை, அவருடைய விருப்பம். என்னுடைய குழந்தைகளாகிய இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு எல்லாருக்கும் அறியாமைங்கிற வியாதி போகணும். ரைட்? ஸோ தத் வித்யாத் ஆத்மனோ மாயாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணா பிரம்மாவுக்கு சொல்றார் பாகவதத்துல. ரைட்? ஸோ ஆனால் அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பிரவருத்தி மார்க்காவை ஏற்படுத்துறார். இந்த பிரவருத்தி மார்க்கா என்னது? இதுனா இதில் மாத்திரை மேலே ஒரு இனிப்பு கோட்டிங் தடவின மாதிரியா? ஸோ மேக்சிமம் மாத்திரை தான், கசப்பான மாத்திரை, மருந்து எல்லாம் சேர்ந்தது, ஒரு சின்ன ஒரு பொடி லேயர், ஒரு இனிப்பு கோட்டிங் தடவுற மாதிரியா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பிரவருத்தி மார்க்காவை ஏற்படுத்தியிருக்கார். அவருக்கு தெரியும் இந்த குழந்தைகளாகிய என்னுடைய ஜீவாத்மாக்கள் இந்த இனிப்புனா ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு அந்த இனிப்புனா என்ன, அனுபவிக்கணும்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசைனா இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் இங்கே வந்து விழுந்திருக்காங்க. அதனால் அது குழந்தைகளுடைய ஸ்வபாவத்தை கிருஷ்ணர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. அதனால தான் அவருக்கு பேர் வந்து சேத்தனஸ்டேத்தனானா, சேத்தனஸ்டேத்தனானா. உணர்வுடைய ஜீவாத்மாக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல மிக உயர்ந்த உணர்வுடையவர் கிருஷ்ணா, சுப்ரீம்லி கான்சியஸ். அதனால் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜீவாத்மாக்கள், ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுடைய அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால் அவர் என்ன பண்றாரு, வெடுக்குன்னு பிடுங்க முடியாது இந்த குழந்தை கையில் இருந்து இந்த இனிப்பை வந்து பிடுங்கிறது எப்படி, அதாவது அனுபவிக்கணுங்கிற இந்த ஆசையை வெடுக்குன்னு பிடுங்க முடியாது இந்த குழந்தை கையிலிருந்து. ரைட்? அப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலி அந்த ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சிக்கும், அந்த அழுவும் எல்லாம் பண்ணும், விடாது. அதே மாதிரிதான் ஜீவாத்மாக்களும் இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையை ஜீவாத்மாக்கள் விடாதுங்கிறது கிருஷ்ணருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால் அவர் என்ன பண்றாரு, பிரவருத்தி மார்க்காவை கொடுக்கிறார். அதுல என்ன, அதுதான் வர்ணாசிரம கடமைகள். வர்ணாசிரம கடமைகள் அதுல எல்லாத்துலேயும் வந்து பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா, பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாச 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்களை கிருஷ்ணர் ஏற்படுத்துகிறார். அண்ட் ஒவ்வொரு வர்ணங்கள் ஆசிரமங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கொடுத்துருக்கார். அண்ட் கூடவே வந்து வரம்புக்கு உட்பட்ட புலனின்பத்தை அனுமதித்திருக்கார் இந்த 4 வர்ணங்கள். இதுல கிருஷ்ணர் வந்து வரம்புக்கு உட்பட்ட புலனின்பத்தை ஏன் அனுமதிக்கிறார் ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த வர்ணாசிரமத்தில்? ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியும் எல்லாருமே திடுதிப்புன்னு சொல்லி உடனே நிவர்த்தி மார்க்காவுக்கு அவங்களால உயர முடியாது. இனிப்பு சாப்பிடணுங்கிற ரொம்ப ஆசை இந்த குழந்தைக்கு, இனிப்பு மேல பயங்கர கவர்ச்சி இந்த குழந்தைக்கு. அதே மாதிரி தான் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற இந்த ஆசை வந்து ரொம்ப கவர்ச்சி. அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களால விட முடியல. அதனால ஓகே படிப்படியாக விடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து கரிசனம், ஜீவாத்மாக்கள் தூய்மை அடைய வேண்டும், இந்த அவித்யா அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டு காய்ச்சலிருந்து வெளியில வந்து நார்மல் நிலைக்கு வரணும். நார்மல் நிலை தான் வந்து ஆக்சுவலி நாம் கிருஷ்ணரை நோக்கி எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய மனம் வந்து உருக வேண்டும். அதுதான் ஆக்சுவலி நார்மல் நிலை.
ஜீவாத்மாவுடைய இயல்பான நிலை அதுதான். காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா, நீங்க கவனிங்க, காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா நம்ம படிக்கிறோம் உபதேசாமிரத்துல, சாத் கிருஷ்ண நாமா சரிதாதி சிதாபி அவித்யா பிட்டோ பதப்த ரசனஸ்ய நரோச்சிகானு நரோச்சிகானு கிந்த்வாதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத் விக்ரமாத் பவதி தத் கதமூலகந்திரி. ரைட்? ஸோ நரோச்சிகானு, எப்படி கரும்பு ஜூஸ் வந்து இனிக்கும், கரும்பு ஜூஸ். ஆனால் மஞ்சள் காமாலை வந்தவனுக்கு வந்து கரும்பு ஜூஸை கொடுத்தால் அவருக்கு கசக்கும். ஏன் அப்படின்னா நாக்கில் வந்து ஒரு லேயர் வந்து உருவாயிருமா, ஒரு படலம், நாக்கில் ஒரு படலம் உருவாகிறதுனால அவருக்கு இந்த இனிப்பு, கரும்பு ஜூஸுடைய இயற்கையான இனிப்பை வந்து அவரால் சுவைக்க முடியாது, அது அவருக்கு கசக்கும். பட் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா, சிஸ்டமேட்டிக்காக அவர் வந்து அது கசந்தாலும் சிஸ்டமேட்டிக்காக அவர் வந்து இந்த கரும்பு ஜூஸை குடிக்க அவருக்கு வந்து இந்த நாக்கு, இந்த ஜாண்டிஸ், இந்த மஞ்சள் காமாலை அடியோடு போயிடும். கதை மூலகந்திரி அடியோட இந்த மஞ்சள் காமாலை வியாதி போயிடும். அதுக்கப்புறம் அவரால் கரும்பு ஜூஸ் உடைய இயற்கையான இனிப்பை அவரால் சுவைக்க முடியும். அப்ப எழுந்து என்ன தெரியுது, வியாதி அப்படின்னாலே அப்நார்மல், அது இயற்கை நிலை அல்ல. வியாதிங்கிறது அது வந்து இயற்கைக்கு இயல்பான நிலைக்கு முரண்பாடானது இந்த வியாதிங்கிறது. இயல்பான நிலைக்கு முரண்பாடானது இந்த வியாதிங்கிறது. ஸோ அதனால தான் இந்த கரும்பு ஜூஸ் இயற்கையாகவே இனிப்பாக இருக்கக்கூடியது, ஆனால் அவரால் அது சுவைக்க முடியல, அது அவருக்கு கசக்குது. ஏன்னா அவர் இயல்பான நிலையில் இல்லை, அவருக்கு வியாதி இருக்கு, அந்த மஞ்சள் காமாலைங்கிற வியாதி இருக்கு. அதனால கரும்பு ஜூஸ் வந்து அவருக்கு கசக்குதுன்னு சொல்லுவார். ஆப்போசிட்டா சொல்றாரு பாருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ரைட்? கரும்பு ஜூஸுடைய இயல்பான ஸ்வபாவம் இனிப்பு, ஆனா மஞ்சள் காமாலை வந்து அவர் ஆப்போசிட்டா சொல்றாரு, அது கசக்குதுங்க அப்படின்னு. ஏன்? அவருக்கு மஞ்சள் காமாலை வந்துக்கணும். அதே மாதிரி தான் சாத் கிருஷ்ண நாமா, கிருஷ்ணருடைய நாமம் இயல்பாகவே இனிமையானது. அதனாலதானே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற இந்த 2 வார்த்தை உச்சரித்தால் எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான காதுகள் வேண்டும் அதை சுவைப்பதற்கு. கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற 2 வார்த்தையை நான் உச்சரித்தால் அதில் வரக்கூடிய அமிர்தத்தை நான் சுவைப்பதற்கு எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான நாக்குகள் வேண்டும்னு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு போதிக்கிறார். ஆனால் நமக்கு அந்த நிலை வரலை. நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னால் உடனே நம்மளுக்கு தூக்கம் தான் வருது. ஏன் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக இந்த ஸ்லோகம் பிரகாரம் தான். கரும்பு ஜூஸ் இயல்பாகவே இனிப்பாக தான் இருக்கும், ஆனால் மஞ்சள் காமாலை வந்தவன் ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறான், அது கசக்குதுன்னு சொல்கிறான். அதே மாதிரி தான் நமக்கும் இந்த அவித்யா, அறியாமைங்கிற மஞ்சள் காமாலை இருக்கிறதுனால கிருஷ்ண நாமம் இயல்பாகவே இனிமையானது, ஆனால் அதை நம்ம ஜபம் செய்யும் பொழுது நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது, போராட்டமாக இருக்குது இல்லையா? எவ்ரி டே, தினந்தோறும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நாம் வந்து காலையில் ஜபம் பண்ணும் பொழுது நாம் வந்து ஆக்சுவலி ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் செய்வோம். நம்ம பக்தி சாஸ்திரியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணும்போது காலையில் நம்ம ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்னால் எப்படி? ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்னா குஸ்தி போடுறது. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு குதிப்பாங்க சில பேர். நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான். சில பேர் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன், ஒரு பாட்டில் நிறைய தண்ணீர் வச்சிருக்காரு, அதில் ஸ்ப்ரே வச்சிருக்காரு. ஸ்ப்ரே தன்னை தூக்கம் வருதுன்னா உடனே ஸ்ப்ரே எடுத்து குளிர்ந்த வாட்டர் எடுத்து கண்ணில் அடிக்கிறார். ஆனாலும் திரும்ப 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பவும் தூக்கம் வருது. ஏன் அப்படின்னா அது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு இந்த அவித்யா போகாததுனால கிருஷ்ணருடைய நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய இனிமை நம்மளால சுவைக்க முடியவில்லை, அது கசக்குது நமக்கு.
ஸோ பலதரப்பட்ட ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம். காலையில் 16 மாலைகள் நம்ம உட்காந்து ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், போராட்டம். அதான் ஹிஸ்வாலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் சொல்லுவார், கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து கவனத்துடன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஹெர்குலியன் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹெர்குலியன் டாஸ்க், ஒரு மலையை புரட்டுற மாதிரியா அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ ரைட். பட் இருந்தாலும் அனுதினம் கலுசைவ ஜுஷ்டா நம்மளுக்கு வந்து தினந்தோறும் சிஸ்டமேட்டிக்காக நாம் வந்து இது மருந்து, இப்பொழுது வந்து மருந்து இது. சி வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நமக்கு இப்போ கட்டுண்ட நிலையில் நமக்கு மருந்து, நமக்கு விடுபட்ட நிலையில் அது அமிர்தம். அது வந்து கரும்பு ஜூஸ் எப்படி இந்த மஞ்சள் காமாலை வியாதியிலிருந்து வெளியில் வந்தவனுக்கு அது அந்த டேஸ்டியாக இருக்குமோ, அது இனிமையை சுவைக்க முடியுமோ, பட் மஞ்சள் காமாலை வந்தவனுக்கு அது மருந்து. அதே மாதிரி தான் நாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிற வரைக்கும் கிருஷ்ணருடைய நாமம் நமக்கு வந்து மருந்து. அதனால தான் ஏனேச்சி ஔஷதி மாயா நாசி பாரோலாகி ஹரிநாம மகா மந்த்ரா லாவ் துமி மாகி. பக்திவினோத் தாக்கூர் மாதிரி பாடுறார், நான் ஒரு மருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன், ஔஷதி. இந்த மருந்து எப்படி மாயாங்கிற வியாதியை போக்கடிச்சிடும். மாயா நாசி பாரோ. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஸோ கட்டுண்ட நிலையில் நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து மருந்து தான். ஸோ மருந்து கசக்கு தான் செய்யும். மருந்து நம்ம குடிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு பல வியாதி வருது இல்லையா, டாக்டர் வந்து மருந்து கொடுக்குறாங்க, சிரப் கொடுக்குறாங்க, கசக்கும், பயங்கரமாக கசக்கும். ஆயுர்வேத மெடிசின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கசக்கும் இல்லையா. ஸோ நமக்கு இப்போ மருந்து இப்போ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். பட் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மருந்து அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் வந்து அமிர்தம். அமிர்தம் அதை சுவைக்கிறாங்க, அதனுடைய இனிமையை சுவைக்கிறாங்க. நாம் இன்னும் உயரவில்லை அது நிலைக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாய். அதனால தான் கிருஷ்ணாவும் கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் வந்து இந்த அவித்யாவிலிருந்து, அறியாமையிலிருந்து வெளியில் வரணும், கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளங்கிற அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு வர வேண்டும்ங்கிறதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரவருத்தி மார்க்காவை ஏற்படுத்துகிறார். வரம்புக்கு உட்பட்ட புலன் இன்பத்தை அனுமதிக்கிறார் இந்த வர்ணங்கள்ல. பட் வரம்புக்கு உட்பட்ட புலன் இன்பம் வந்து எப்படி அந்த ஒரு டேப்லெட்டுக்கு மேலே ஒரு சுகர் கோட்டிங் இல்லை இனிமை இல்லை ஒரு இனிப்பு வந்து தடவராக இல்லையா, அந்த லேயர் வந்து ரொம்ப பொடி லேயர், ஒரு தின் லேயர் தான். பட் மேக்சிமம் வந்து திக்காக இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டேப்லெட் தான். அந்த மருந்து கசப்பாக இருக்கக்கூடிய அதுதான் திக்காக இருக்கும். மேலே ஒரு பொடிய ஒரு லேயர் வந்து தடவராங்க, இனிப்பு லேயர் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் வர்ணாசிரமத்திலையும் கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய டிசைன் என்னன்னா, புலன் இன்பம் வந்து ரொம்ப மினிமமாக தான், குறைவாக ஒரு புலன் இன்பத்தை வந்து அனுமதித்திருக்கின்றார் கிருஷ்ணர் வர்ணாசிரமத்தில். மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அது பிரகாரம் கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்ய வேண்டும். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடைபிடித்து தென் ஃபைனலி அவர் கிருஷ்ணர் மேலே கவர்ச்சியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பட் இப்போ இந்த குழந்தை மாதிரியே நாமும் அந்த வெரி குட் வரம்புக்கு உட்பட்ட புலன் இன்பம் எனக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பின்னாடியே போயிட்டே இருந்தோம்னா அம்மாவுடைய நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்காம, கிருஷ்ணருடைய நோக்கம் வந்து நிவிருத்தி மார்க்காவுக்கு உயரணுங்கிறது தான் கிருஷ்ணருடைய நோக்கம். நிவிருத்தி மார்க்கானா அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையை விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் மேல கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்வது, இது நிவிருத்தி மார்க்கம். இது கிருஷ்ணருடைய விருப்பம். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இந்த நிலைக்கு உயரணுங்கிறது கிருஷ்ணருடைய விருப்பம். பட் கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய அம்மா, அவருடைய விருப்பத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் இந்த வரம்புக்கு உட்பட்ட புலனின்பம் அல்லது ஒரு தின்னா இருக்கக்கூடிய அந்த இனிப்பு லேயர் அதை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரவருத்தி மார்க்காலேயே உட்கார்ந்துட்டே இருந்தால் நாம் அம்மாவுடைய மிக உயர்ந்த அம்மாவாகிய கிருஷ்ணா அவருடைய நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதில்லை, மாட்டிக்கிறோம். அதனாலதான் வேதவியாசர் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டாரு, தர்மஸ்வனுஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்ஷேன கதா சுயஹ நோத்பாதையே எதிரதீம். வர்ணாசிரமம் வந்து எலாபரேட் நீண்ட விதிமுறைகள் வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கு.
அதை ஒருத்தர் வந்து செவ்வனே கடைபிடித்தும் கூட ஸ்டில் ஒருத்தர் வந்து எதுக்கு சொல்லுவாருன்னா இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது காண்டத்தில் கூட விராட் ரூபம் பற்றி சொல்லும் பொழுது ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. அஷ்டாங்க யோகி வந்து யமா நியமா பிராணாயாமா ஆசனா பிரத்யாகாரா, அப்புறம் ஏன் சரியா கேட்கலன்னு சொல்றாங்க? மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கேட்குறதா? மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கேட்குறதா? என்ன இவங்க சரியா கேட்கலன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஐ திங்க் இப்போ நான் சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ வாஸ் சேயிங் சம்திங், suddenly got distracted. ஓகே, ஸோ இந்த வர்ணாசிரமத்தில் இப்போ இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கார். இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்ன, இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, விராட் ரூபத்தில் பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 2வது காண்டத்தில் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்கு. அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, யமா நியமா பிராணாயாமா ஆசனா பிரத்யாகாரா அது வரைக்கும் காமன், பிரத்யாகாரா வரைக்கும் காமன். 2 விதமான அஷ்டாங்க யோகிகள் இருக்காங்களாமா. அட்டாச்ட் யோகி, பற்றுக்கொண்ட யோகி, பற்றுடைய யோகி, பற்றில்லாத யோகி அப்படின்னு 2 விதமான அஷ்டாங்க யோகி இருக்காங்களாம். இதில் பாயிண்ட் என்ன பாருங்க, யமா நியமா பிராணாயாமா ஆசனா பிரத்யாகாரெல்லாம் ரொம்ப நீண்ட முறை, பயிற்சி முறைகள். இந்த நீண்ட பயிற்சி முறைகளை பயிற்சி செய்தும் கூட, பிரத்யாகாரா நிலையை தாண்டியும் கூட ஸ்டில் ஒரு அஷ்டாங்க யோகி வந்து பற்றுடைய யோகியா இருக்கலாமாமா. பற்றுடைய யோகியா இருக்குன்னா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை வந்து ஜீவாத்மா வந்து இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கு, விட மாட்டேங்குது. பிராணாயாமா ஆசனா பிரத்யாகாரம் எல்லாத்தையும் பண்ணியும் கூட அந்த பற்றுடைய யோகியா இருந்தால் அவர் விராட் ரூபத்தை தஞ்சம் அடைவாராமா. தாரணா அப்படிங்கிற நிலையில அடுத்தது தாரணா, பிரத்யாகாராக்கு அப்புறம் தாரணா, இதோ தாரணாஸ்ரயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தாரணாங்கிற நிலையில அவர் வந்து விராட் ரூபத்தை தஞ்சம் அடைகின்றவர். ஏன்னா அவருக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்காம பற்றுடைய யோகி, பற்றுடைய அஷ்டாங்க யோகி. அதனால் அவர் விராட் ரூபத்தை தஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு தென் அப்படி வந்து பல பல லோகங்களை தாண்டி வர்றார். அவர் சிசுமார லோகம், இந்த மாதிரி பல பல லோகங்கள் அதெல்லாம் தாண்டி வர்றார். அப்புறம் வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் லேயர்ஸ் அடுக்கடுக்கா இருக்கு, அதெல்லாம் தாண்டி வர்றாராமா. அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் மகத்தத்துவாவை வந்து கிழிச்சிட்டு வெளியில் வர்றாராமா. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் பிரதானாவை தாண்டி கடைசியில் முக்திக்கு வர்றாராம். இப்படி பற்றுடைய யோகி. இப்போ பிரத்யாகாரா வரைக்கும் நீண்ட பயிற்சி முறையை செஞ்சும் கூட அப்பையும் 2 விதமான யோகிகள் உருவாகிறாங்க அஷ்டாங்க யோகத்தில் கூட. பற்றுடைய யோகி அப்படின்னு அதுலேருந்து நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கு இதான் சைக்காச்சு. அப்போ அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் ஜீவாத்மா விடமாட்டேங்குது அவ்வளோ சீக்கிரம். ஓகே, பற்றில்லாத யோகியா மாறிட்டாருன்னா, பிரத்யாகாரா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பற்றில்லாத அஷ்டாங்க யோகியா மாறிட்டாருன்னா அவர் உடனே தாரணாங்கிற நிலையில அவர் பரமாத்மாவை தஞ்சம் அடைகின்றாராமா. இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அப்படிதான் சொல்லிட்டு, பரமாத்மாவை ஹிருதயத்தில் கூட பரமாத்மாவை ஒருத்தரால பார்க்க முடியலன்னா அப்படின்னு தான் இந்த பகவான் கபிலதேவர் சொல்றார். ஸோ இந்த பற்றில்லாத யோகி மட்டுமே, இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பார்க்க முடியாது. அப்ப அந்த ஸ்லோகம் அந்த 2வது காண்டத்துல சொல்ல விளக்கம் பிரகாரம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது என்னன்னா, அனுபவிக்கணும் ஆக்சுவலி அவிபக்வ கஷாயானாம். பகவான் வந்து குழந்தை நாரத முனிவர் முன் ஜென்மத்தில் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அவருக்கு பேசுறார். அவிபக்வ கஷாயானாம், ஹிருதயத்தில் மெட்டீரியல் டெயின்டட் வித் மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றார் பிரபுபாதர். அதாவது அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்களால் என்னை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். அதே தான் நமக்கும் நம்மளால ஏன் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியல, ஏன் ஹிருதயத்தில் பக்கத்திலே உட்கார்ந்துருக்கார் பரமாத்மா, நம்மளால ஏன் பார்க்க முடியல அப்படின்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதையும் பார்ப்போம். அப்ப இது ஒரு கொள்கை நம்மளுக்கு தெரிய வருது.
கிருஷ்ணர் அனுபவிப்பாளருங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் நாம் பரமாத்மாவை பார்க்க முடியாது. ஸோ கொள்கை இதெல்லாம் பகவான் கொடுத்த கொள்கை, அபிபக்வ கஷாயானம் பார்க்க முடியாது. ஓகே, பற்றில்லாத அஷ்டாங்க யோகி அவர் உடனே பரமாத்மாவை நோக்கி தஞ்சம் அடைகின்றாரம்மா. தாரணாங்கிற நிலையில, தாரணாஸ்வயா, பரமாத்மாவுக்கு அடைக்கலம் போகின்றார். அவருக்கு தெரிகின்றது பரமாத்மா ஹிருதயத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறது. ஏன்னா அவர் பற்றில்லாத யோகியா மாறிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் தியான நிலைக்கு போறார், தியானாலிருந்து சமாதி நிலைக்கு போறாரம்மா. இப்படி இரண்டாவது காண்டத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. அதேதான் வர்ணாசிரமத்திலையும் பொருந்துகின்றது, ஈவன் நம்முடைய பக்தி யோகத்திலையும் பொருந்துகின்றது. எல்லா இடத்துலையும் நீங்க பார்க்கலாம். சரி, பயங்கரம், வெரி ஸ்ட்ராங். ஒன் சைடு அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முறைகளை செய்த யோகிகள் கூட பற்றுடைய யோகி உருவாகுகின்றார் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரியே வர்ணாசிரம கடமைகளை கர்மகாண்ட பகுதி அதை கடைபிடித்தவரும் கூட ஸ்டில் கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சி வளர்த்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னா அவருக்கு அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் போகல. அதே மாதிரி பக்தி யோகத்துல கூட, விதிமுறைகளோடு செய்யக்கூடிய பக்தி யோகத்துல கூட நாம் அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவத்தை விடுவதில்லை. அதற்கும் ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அப்ப ஆக போக கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக ஒரு இடத்துல பொருள் எழுதுகிறார். ஜட உலகத்தை ஏற்படுத்திய நோக்கமே, கிருஷ்ணர் ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்த நோக்கமே ஜீவாத்மாவுடைய அனுபவிக்கணுங்கிற இந்த ஸ்வபாவத்தை திருத்துவதற்குத்தான் எழுதுகிறார் பிரபுபாதர். The entire creation of the material world and the Lord's entire creation is meant for rectifying the enjoyment tendency of the living entity அப்படின்னு எழுதுகிறார் பிரபுபாதர் பொருளுரையில். சிம்பிளி கிருஷ்ணருடைய சிருஷ்டியே இதுதானமா, ஜீவாத்மாவுடைய அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவத்தை மாற்றுவதற்கு, திருத்துவதற்கு தானமா. அது வராத வரைக்கும் நாம் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது, உடல் எடுத்துட்டே இருக்கணும். எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பாருங்க இது. அப்ப அதே தான் இங்க வர்ணாசிரமத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, அவர் பிரவிற்த்தி மார்க்காலேயே உட்கார்ந்துட்டு நிவிருத்தி மார்க்காவுக்கு உயராமல், நிவிருத்தி மார்க்கான்னு ஒன்று கிருஷ்ணர் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார். அதுல அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தை விட்டுட்டு கிருஷ்ணரை மட்டுமே சரணாகதி அடைவது, கிருஷ்ணர் மட்டுமே having no interest separate from the interest of the Lord, கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தை தவிர வேற எந்த விருப்பமும் இல்லாமல் இருத்தல் அப்படிங்கிற அது நிவிருத்தி மார்க்கால வருகின்றது. அந்த ஸ்வபாவம், அந்த மனப்பான்மை பிரவிற்த்தி மார்க்கால் அது கிடையாது. ஸ்டில் அவர் அனுபவிக்கின்ற ஸ்வபாவத்தோடு தான் அவர் கர்ம வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கின்றார். ஆனால் வன்மையாக கண்டிக்கிறார் நாரத முனிவர். ஓகே, இந்த நீண்ட வர்ணாசிரம கடமைகளை எல்லாம் செய்து முடிச்சும் கூட ஒருத்தருக்கு கிருஷ்ணர் மேல, கிருஷ்ணருடைய கதைகள், புகழ், லீலைகள் மேல கவர்ச்சி ஏற்படவில்லை என்றால் வெறும் சிரமம், இது வெறும் கால விரயம் அப்படின்னு வன்மையை கண்டிக்கிறார் நாரத முனிவர். ஸ்ட்ராங் பிரச்சாரம் பண்றார் நாரத முனிவர். ஸோ ரைட், இது நான் மாயாவுடைய ட்ரக். ஆக்சுவலி மாயாவுடைய ட்ரக், மாயா எல்லா இடத்துலையும் உள்ள நுழைகின்றது. நமக்கு அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் மாயா எல்லா ஃபீல்டுக்குள்ளேயும் நுழைஞ்சிருவது. அது அஷ்டாங்க யோகமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வர்ணாசிரமமாக இருந்தாலும் சரி, ஈவன் பக்தி யோகமாக இருந்தாலும் சரி, உள்ள நுழைஞ்சிருது மாயா. அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இருந்தால் நாம் வாய்ப்பு கொடுக்கின்றோம் மாயாவுக்கு. நமக்கு அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம மாயாவுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கின்றோம். அவங்க நம்மளை திசை திருப்புவார்கள். ஸோ இங்க அதனால நம்ம பாகவதத்தில் படிக்கிறோம், நைகாந்திகம் தத் விகிருதே நிஷ்கிருதே மனப்புனர்தாவதி சத் அசத்பதே தற்கர்ம நிர்காரம் அபிப்சதாம் ஹரேர் குணானுவாத கலுசத்துவ பாவனக. வெரி நைஸ் ஸ்லோகா. இது சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கிறார் சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட, ஓ சுகதேவ கோஸ்வாமி, நீங்க சிபாரிசு செய்யறீங்க ஜீவாத்மாவுடைய அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவத்தை திருத்துவதற்கு சடங்கு முறைகள், வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சடங்கு முறைகள், இது நீ சிபாரிசு செய்யறீங்க. ஆனால் இது எப்படின்னா மன்யே குஞ்சர சௌச்சவத், மன்யே குஞ்சர சௌச்சவத். இது பரீட்சித் மகாராஜா ரொம்ப புத்திசாலியான சிஷ்யர். உடனே டக்குன்னு சொல்லிடுறார், ஓ சுகதேவ கோஸ்வாமி, நீங்க சொல்றீங்க
இந்த வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய சடங்கு முறைகள் அது பிராக்டிஸ் பண்றதுனால ஒருத்தர் அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவத்தை விட்டுருவார், தூய்மை அடைந்துருவார்னு நீங்க சொல்றீங்களே, இது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இது யானை குளிக்கிற மாதிரி தான் அப்படிங்கிறார். குஞ்சரம், குஞ்சரம்னா யானை. யானை குளிக்கிற மாதிரி தான். யானை குளிக்கும், நல்லா குளிக்கும். நீங்க சம்டைம்ஸ் நீங்க இதுல எல்லாம் ஃபாரஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யானை பார்த்தீங்கன்னா குளத்துக்குள்ள போய் ரொம்ப நேரம் குளிக்கும். நல்லா குளிச்சுட்டு அது குளக்கரைக்கு வந்த உடனே திரும்ப மண் எடுத்து தன்னுடைய முதுகு மேலே போட்டுக்கும், தன்னோட உடம்பு மேலே திரும்ப மண் எடுத்து போட்டுக்கும். அப்போ அதனோட குளியல் அவ்வளோ நீண்ட நேர குளியல் பிரயோஜனம் இல்லை. அதே மாதிரி தான் வர்ணாசிரமத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டில் அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் போகாம, கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சி வராம அப்படி இருந்தால், இதை சொல்றார், இது யானை குளிக்கிற சமானம் தான். அதனால இது சரியான மெத்தட் கிடையாது. ஓ சுகதேவ கோஸ்வாமி, இது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆக்சுவலி சுகதேவ கோஸ்வாமி வேணும்ட்டே டெஸ்ட் பண்றார் தன்னுடைய சிஷ்யரை. தன்னுடைய சிஷ்யர் பரீட்சித் மகாராஜா எந்த அளவுக்கு கூர்ந்து கவனிக்கிறார்னு நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் வேணும்ட்டே சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த வர்ணாசிரம கடமைகளை, சடங்கு முறைகளை சிபாரிசு செய்கிறார். ஜீவாத்மா தூய்மை அடைவதற்கு ஒரு சிறந்த வழின்னு சிபாரிசு செய்கிறார். ஆனா பரீட்சித் மகாராஜா ரொம்ப புத்திசாலியான சிஷ்யர், உடனே ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பண்றாரு, நோ 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 நோ, நான் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது ஜஸ்ட் ஞான குளியல் மாதிரி தான். திரும்பவும் அவர் புலனின்பத்தை நோக்கி தான் போவார். அவர் உடனே வெல் டன், வெல் டன், வெரி குட், வெரி குட், சாது இதி, சாது இதி எடுத்துறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி, நீ நல்ல அருமையாக சொல்கின்றாய், அருமையாக சொல்லுகின்றாய். எஸ், ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார் சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஏன்னா என்னுடைய சிஷ்யர் பரீட்சித் மகாராஜா இங்கு கூர்ந்து கவனிக்கிறார். அண்ட் உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார், இந்த சடங்கு முறைகள் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார், தூய்மைப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு. ஸோ அப்பதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், நைகாந்திகம் ந ஐகாந்திகம், நைகாந்திகம் தத் துக்ருதே கிருத்தே கிருத்தே அப்பி. கிருத்தே கிருத்தே அப்படின்னா ரொம்ப செவ்வனே செய்தாலும் கூட. அதனாலதான் கிருத்த யுகம்னு சொல்லுவாங்க. சத்தியயுகத்துக்கு பேர் கிருத்த யுகம்னு சொல்லுவாங்க. கிருத்த யுகம் ஏன்னா அங்க எல்லாமே செவ்வனை செய்வார்களாமா. அங்க இருக்க சத்தியயுகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை ரொம்ப செவ்வனே பயிற்சி செய்வார்கள். அதனால் அந்த யுகத்துக்கு பேர் கிருத்த யுகம்னு பேர், இன்னொரு பெயர். ஸோ கிருத்தே அப்பி நைகாந்திகம் தத் கிருத்தே அப்பி. ஸோ இந்த சடங்கு முறைகள் வர்ணாசிரமத்தில் கூட விதிக்கப்பட கடமைகளை செவ்வனே செய்தாலும் கூட, அப்பி கூட ஐகாந்திகம், மனம் ஒருநிலைப்படாது, மனம் ஒருநிலைப்படாது. மனம் புனர்தாவதி செத் அசத்பதே, மனம் மீண்டும் புலனின்பத்தை நோக்கி தான் ஓடும். தாவதி ஓடும், எதை நோக்கி ஓடும்? மன புனர்தாவதி செத் அசத்பதே, அசத்பதே புலனின்பத்தை நோக்கி தான் திரும்பவும் போகும். எத்தனை சடங்கு முறைகளை செஞ்சாலும் இதன் சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லிக்கிறார். தத் கர்ம நிர்வாரம் அபிப்சதாம் ஹரேர் குணானுவாத கலுசத்வ பாவனக. அபிப்சதாம், உண்மையிலேயே ஒருத்தர் கர்ம நிர்வாரம், கர்ம வினையிலிருந்து விடுபட வேண்டும்ங்கிற ஆசை உடையவர், கர்ம வினையிலிருந்து விடுபட வேண்டும்ங்கிற விருப்பம் உடையவர், அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? தத் கர்ம நிர்காரம் அபிப்சாதாம் ஹரேர் குணானுவாதா, ஹரேர் குணானுவாதா. அவர் என்ன செய்யணும்? ஹரியினுடைய நாமம், புகழ், லீலைகள், தெய்வீக குணங்கள் இதுல லயித்து இருக்கணுமாமா. குண அனுவாதா, ஹரேர் குண அனுவாதான்னு அர்த்தம். அன்சோவான் கிருஷ்ணனுடைய நாமம், புகழ், லீலைகள், தெய்வீக குணங்கள், அவருடைய சேவை, இதுல ஒருத்தர் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது ஹரேர் குணானுவாத கலுசத்வ பாவனக, கலுசத்வ பாவனக, அவர் உடனடியாக தூய்மையடைந்து தன்னுடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றார். கலுசத்வ பாவனக, தன்னுடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றார். தன்னுடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதுனா தன்னுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது, உணர்வுல இருக்கக்கூடிய அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த அசுத்தத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது, அதுக்கு பேர் தான் கலுசத்வ பாவனக. சோ இது நடக்குமாமா? சிம்பிளி ஹரியினுடைய நாமம், புகழ், லீலைகளை நாம் மேக்சிமம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது. ஸோ
ரைட்? இப்படி நம்மளுக்கு பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பட் இன்னொரு ஸ்லோகம் இதே நாரத முனிவர் நம்மளுக்கு சொல்லித்தரார். யக்த்வா ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன் பஜன் அபக்வோத பதேத்ததோ யதி யாத்ராக்வ வாபத்ரம் அபூத் அமுஷ்ய கிம் கோவார்த்த ஆப்தோ அபஜதாம் சோதர்மதக. வெரி நைஸ் ஸ்லோகா. சில நாரத முனிவர் சொல்றார், யக்த்வா ஸ்வதர்மம். ஸ்வதர்மம்னா என்னது? ஸ்வதர்மம்னா இந்த வர்ணாசிரம தர்மம், வர்ணாசிரம கடமைகள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லையா? ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தில் இருக்காங்க, ஒவ்வொரு வர்ணத்தில் இருக்காங்க. அதுக்கு தகுந்தாற் போல விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் நிர்ணயிச்சிருக்கார் கிருஷ்ணா. அதை தியக்துவா, அதை விட்டாலும் கூட தியக்துவா ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன், சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன். ஸோ ஹரியினுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு பக்தி செய்தால், ஹரியினுடைய தாமரை பாதங்களை நோக்கி பஜன் பக்தி செய்தால் அபக்வோத பதேத்ததோ யதி. இது இம்பார்ட்டன்ட். இது எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணினோம்? அஷ்டாங்க யோகத்தில் பயிற்சி செஞ்சாலும் இந்த அனுபவிக்குங்கிற ஸ்வபாவத்தினால பற்றுடைய அஷ்டாங்க யோகியும் உருவாக்குகின்றார்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி வர்ணாசிரம கடமைகளை ஒருத்தர் செவ்வனே பயிற்சி செஞ்சாலும் ஸ்டில் அவர் கிருஷ்ண கதை மேல அவருக்கு கவர்ச்சி ஏற்படாமல் ஸ்டில் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையை வச்சுட்டு இருக்கலாம்ங்கிறது பார்த்தோம். அதே மாதிரியா பக்தி யோகத்தை பண்ணும்போது கூட, ஆனால் நாம் மேலோட்டமா செய்யும் பொழுது, அதனாலதான் நேற்று கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலி குந்தி தேவி இதனாலதான் நம்மளுக்கு சிபாரிசு செய்யறாங்க. ஷண்வந்தி காயந்தி குருணந்தி அபீக்ஷ்ணுசக, சம்திங் தீவிரமாக இடைவிடாமல் நம்ம செய்ய வேண்டுமாமா. சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம்ங்கிறத இடைவிடாமல் ஜீவாத்மா பயிற்சி செய்யணுமாமா. அதை பண்ணல அப்படின்னா, நம்ம மேலோட்டமா கொஞ்சமா அப்படி நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுறது? பஜன் அபக்வோத பதேத்ததோ யதி. பக்குவம் இல்லாததுனால், பக்குவம் இல்லாததுனால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பக்குவம் இல்லாததுனால என்ன அர்த்தம்? ஸ்டில் அவர் ஒத்துண்டிருக்கார். கிருஷ்ணர் அனுபவிப்பாளர்ங்கிறது தியரியத்தை ஏற்றுருக்கார். ஸ்டில் தான் அனுபவிப்பாளர்ங்கிறது நினைச்சுட்டு இருக்கார். அதுக்கு பேர் தான் பக்குவம் இல்லாத நிலைன்னு அர்த்தம். ஸோ பஜன், எஸ், சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன், ஹரியினுடைய தாமரை பாதங்களை நோக்கி பக்தி செய்கின்றார், பக்தி யோக பயிற்சி முறைகளை செய்கின்றார். இருந்தாலும் பக்குவம் இல்லாத தன்மையினால் அவர் பதேத்ததோ யதி, அவர் கீழே விழுந்தாலும். அப்ப இதுல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்ப இது எப்படி தெரிய வருது பாருங்க. அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக ஊறி 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 நம்மளுடைய உணர்வுல அப்படி ஊறி போயிருச்சு அனுபவிக்கின்ற ஸ்வபாவம். அதான் அடிக்கடி இதை சொல்லுவேன், ஊறுகாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஊறுகாய்ங்கிறது எப்ப சொல்லுவோம்? மாதாஜிஸ்க்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு எலுமிச்சம்பழத்தை இன்னைக்கு கட் பண்ணி, இன்னைக்கு உப்பு போட்டு, ஏதோ மிளகாப்பொடி தூள்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் போட்டு இன்னைக்கு உருவாக்கினால் இன்னைக்கே நம்ம ஊறுகாய்ன்னு சொல்ல மாட்டோம். அது எப்ப ஊறுகாய்ன்னு சொல்லுவோம்? இது இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. இந்த உதாரணம் எப்ப ஊறுகாய்ன்னு சொல்லுவோம்? அது 10 நாள் அந்த உப்பு மற்றும் அந்த காரத்திலேயே ஊறி 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 இருக்கும் பொழுது, 24 hours அந்த 10 நாள் அப்படியே ஊறி இருக்கும் பொழுது 10 நாளைக்கு அப்புறம் அதனுடைய டேஸ்ட் அதிகரிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஊறுகாய்ன்னு சொல்லுவோம். முதல் நாள் நம்ம ஊறுகாய்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், அது ஊறல. அதே மாதிரியே அதனாலதான் நம்மளுடைய மேக்சிமம் டைம், நம்மளுடைய 24 hours மேக்சிமம் டைம் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் நம்ம ஃபில்லப் பண்ணணும், நிரப்ப வேண்டும். அப்பதான் நம்மளுடைய உணர்வுல கிருஷ்ணர் ஊறி போவார். அதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ண உணர்வு. நம்மளுடைய உணர்வுல கிருஷ்ணர் ஊறி போகணும். ஆனா அதற்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம இடைவிடாத பயிற்சி செய்யணும். கிருஷ்ணனுடைய நாம ஜபம், கிருஷ்ணனுடைய புகழிலைகளை கேட்டல், கிருஷ்ணனுடைய ஸ்மரணம், இதை நம்ம அதிகமாக நம்மளுடைய 24 hours ஃபில்லப் பண்ணணும். அப்ப என்ன ஆகிறது? நம்மளுடைய உணர்வுல இப்ப என்ன ஊறி இருக்கு? என்ன ஊறுகாய் இருக்கு நம்மளுடைய உணர்வுல அனுபவிக்கணுங்கிற இந்த மனப்பான்மை தான் ஊறி இருக்கின்றது. அதுதான் ஊறுகாய் மாதிரி இருக்கு நம்மளுடைய உணர்வுல. இதுதான் அசுத்தம். ஸோ இப்ப இதை மாற்றணும்னா அதற்கு ஈக்குவலா நாம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ண ஸ்மரணம், சிரவணம் கீர்த்தனம் இதை பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இந்த அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் எடுக்கப்படுகின்றது. தன் கிருஷ்ணர் நம்மளோட உணர்வுல நிரம்பி இருக்கின்றார். அது பக்குவம். ஆனா அது வர்ற வரைக்கும் பஜன் அபக்வோத பதேத்ததோ யதி. ஒருத்தர் பக்குவம் இல்லாத தன்மையினால், அனுபவிக்கின்ற காரணத்தினால், சுபாவத்தினால் ஒருத்தர் கீழே விழுந்தாலும், பக்தி யோகத்திலிருந்து கீழே விழுந்தாலும், இருந்தாலும் எத்திரக்வ வாபத்ரம்
அபூத் அமுஷ்யகிம், அவருக்கு என்ன அமங்கலம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது நாரத முனிவருடைய ஒரு ஸ்ட்ராங் பிரச்சாரம். எஸ், பக்தி யோகத்தை எடுத்துட்டால் நாம் வந்து சந்தர்ப்பவசமாக அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தினால பக்தி யோகத்திலிருந்து விலகி போனாலும் கூட ஸ்டில் அவருக்கு அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு என்ன அமங்கலம் ஏற்படும், என்ன அமங்கலம் ஏற்படும். ஏன்னா அவர் பக்தி யோகத்தை எடுத்துட்டார், அது எப்பொழுதும் வீண் போகாது. அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார், புனர் விகாது மிச்சே ந ரசகிரகோ ஜனக. வெரி நைஸ். ரசகிரகா பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுறார். ரசகிரகான்னா ஒன்ஸ் இந்த கிருஷ்ணரை நோக்கி செய்யக்கூடிய இந்த பக்தி யோக பயிற்சி முறைகள் இதை வந்து ஒருத்தர் கொஞ்சம் செஞ்சிட்டாருன்னா, அந்த டேஸ்ட் அவருக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா ரசகிரகா. புனர்விகாது மிச்சே, புனர்விகாது மிச்சே, அவர் வந்து பக்தி யோகத்தை விட்டுட்டு போனாலும் கூட, அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தினால பக்தி யோகத்தை விட்டு போனாலும் கூட அடுத்த ஜென்மத்தில் திரும்பவும் வந்துருவாரமா. ஏன்னா இந்த சுவை அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. கிருஷ்ணரை நோக்கி செய்யக்கூடிய சேவை, நாம ஜபம், கிருஷ்ணனுடைய புகழ் நிலைகளை கேட்டால் அதுல ஒரு லிட்டில் பிட் ஏதோ ஒரு டேஸ்ட், இன்னும் பெரிய அளவுக்கு நமக்கு டேஸ்ட் வராட்டி கூட ஒரு சின்ன சுவை நம்மளுக்கு உருவாயிருக்கு. அந்த சுவை தேடி ஜீவாத்மா திரும்பவும் அடுத்த ஜென்மத்தில் வந்து கிருஷ்ணனுடைய வந்துருவாரம்மா. அதான் ஜீவாத்மா அதாவது அந்த ஆனந்தத்தை தேடுகின்றார், ஜீவாத்மாவோட இயல்பு. அது வந்து இந்த பக்தி யோகத்துல ஒரு சின்ன சுவை ஜீவாத்மாவுக்கு கிடைக்கிறது. அதனாலதான் நம்மளால டெய்லி 16 மாலை சொல்ல முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் 16 மாலை டெய்லி ஏன் சொல்ல முடியுதுன்னா இதான் காரணம். அதுல ஒரு சின்ன சுவை நமக்கே தெரியாம நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு, அதனாலதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ புனர்விகாது மிச்சேன், அவர் அப்படியே சந்தர்ப்பவசமா இந்த அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தினால விலகி போனால் கூட அடுத்த ஜென்மத்தில் திரும்பவும் கவர்ந்து இழுக்கப்படுவார் கிருஷ்ணரை நோக்கி. அவர் வந்து மற்ற ஜீவராசிகள் மாறிய கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணரை மறந்த நிலையில் ஜட உலகத்தை தொடர மாட்டார் அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாரத முனிவர் நம்மளுக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றார். ஸோ எத்ரக்வ வாபத்ரம் அபூத் அமுஷ்யகிம், அவருக்கு என்ன அமங்கலம் ஏற்படும், அவர் சந்தர்ப்பவசமா பக்தியை விட்டு விலகி போனாலும் கூட மாறாக கோவார்த்த ஆப்தோம் அபஜதாம் சொதர்மத. அபஜதாம், பகவானை நோக்கி பக்தி செய்யாம, கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களை நோக்கி பக்தி செய்யாம சொதர்மத ஒருத்தர் வந்து வர்ணாசிரம கடமைகளை செவ்வனே செஞ்சாலும் கோவார்த்த ஆப்தோ அவர் என்ன லாபத்தை அடைய முடியும்? எப்படி நல்ல கேள்வி இல்லை அது. இதை வந்து நாரத முனி ரொம்ப அருமையாக சொல்றாரு. ஆராதிதோ எதி பகவான் ஹரிஸ்தமதா ததக்கிம் ந ஆராதிதோ எதி ஹரிஸ்தபதா ததக்கிம். ஒரே லைன், அது நாங்கிற ஒரு வார்த்தையை போட்டு 2 லைன் எழுதிட்டார். ஆராதிதோ எதி ஹரிஸ்தபதா ததக்கிம். ஓகே, தபஸ்யா, தானம், யாகங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சி வரலைன்னா இதுல இத்தனையும் பயிற்சி செஞ்சதுனால அவருக்கு என்ன லாபம்? மாறாக இது எதுவுமே செய்யாம, தபஸ்யா, தானம், யாகங்கள், சடங்கு முறைகள், இது எல்லாத்தையுமே எதுவுமே செய்யாம டைரக்டா ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சி வந்துருச்சுன்னா இதை எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்காததுனால அவருக்கு என்ன நஷ்டம்? இதைதான் இங்க நாரத முனிவர் இந்த ஸ்லோகத்துல கேட்கிறார். கோவார்த்த ஆப்தோ அபஜதாம் சுதர்மதக, பகவானை நோக்கி பக்தி செய்யாம சுதர்மதக வர்ணாசிரம கடமைகளை ரொம்ப செவ்வனே செய்தும் கூட அவருக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னா லாபம் எதுவும் கிடைக்காது. அப்ப என்டையர் வர்ணாசிரமத்துடைய நோக்கம் ஃபைனலி கிறிஸ்தர் மேல கவர்ச்சி வளர்த்துக் கொள்வது. ஆனால் நாம இந்த ரிஸ்க் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டும். அது நமக்கு பக்தி யோகத்திலையும் அந்த ரிஸ்க் இருக்கு, எல்லா இடத்துலையும் அந்த ரிஸ்க் இருக்கு. ஏன்னா அனுபவிக்கிற சுபாவம் இது வந்து கோடிக்கணக்கான ஜென்மமா நமக்குள்ள ஊறி இருக்கின்றது. அதனால அது திடீர்னு சுயரூபம் எடுக்கும். நம்மளை வந்து டப்புன்னு திசை திருப்பி கொண்டு போயிடும். அதனாலதான் நமக்கு குந்தி தேவி மற்ற பெரிய பெரிய பக்தர்கள், ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன சிபாரிசு செய்யறாங்கன்னா, இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லி 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 அவருடைய ஸ்மரணத்திலே நம்ம ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மளுடைய அந்த அனுபவிக்கின்ற சுபாவம்
கலைக்கப்படும், அது அழிக்கப்படும். தான் ஜீவாத்மா அப்பொழுது அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் மருந்து மாதிரி இருக்காது அவருக்கு. அப்போ அவரால் சுவைக்க முடியும், அதிலிருந்து வரக்கூடிய அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். இப்பொழுது நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபம் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் தான் பண்ணுவோம், குஸ்தி தான் போடுவோம். ஏன்னா அது நம்மளுக்கு அதனுடைய அமிர்தம் நம்ம இன்னும் சுவைக்க முடியவில்லை, அது மருந்தாக தான் இருக்குது நமக்கு. ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேள்வி கேட்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். டவுட்ஸோ கொஸ்டின்ஸோ எதாவது இருந்தால் கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ம், அதான் நான் சொன்னேனே. அதான் ஆக்சுவலி மெட்டீரியல் லைஃப்பில் வந்து இது ஒரு நானும் இதை யோசிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி நானும் இந்த மாதிரி இந்த கண்ணோட்டத்தில் சிந்திச்சிருக்கேன். அதாவது ஜட ரீதியாக ஒரு முன்னுக்கு வரணுங்கிறதுக்கோசரம், ஒரு உயர்ந்த நிலையை வரணுங்கிறதுக்கு அவங்க கடுமையாக முயற்சி போடுறாங்க, அதை அடைஞ்சிடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா மாயா சப்போர்ட் பண்ணும், மாயா வந்து உதவி புரியும். ஏன் அப்படின்னா ஒன்று வந்து அனுபவிக்கிற சுபாவம் உள்ளே இருக்குது, அவங்களுக்கு ஆழமாக இருக்குது, அதற்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அவங்களோட முயற்சி. புரிஞ்சுதுங்களா? நம்மளுடைய முயற்சி வந்து மேட்ச் ஆகாது. ஏன்னா அனுபவிக்கிற சுபாவம் உள்ளே இருக்குது, அதான் பொய் அகங்காரம். பட் நம்மளுடைய முயற்சியோ சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இது வந்து அனுபவிக்கிற சுபாவத்தை கலைக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி. ஸோ மேட்ச் ஆகாது. அதனால நம்மளுக்கு திரும்ப 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 இந்த அனுபவிக்கிற சுபாவம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்மளை. ஆனால் ஜடமூலகவாதிக்கு அனுபவிக்கிற சுபாவம் உள்ளே இருக்குது, பட் அவர் போடக்கூடிய முயற்சியும் கரெக்டாக இன்னும் அனுபவிக்கிறங்கிறத வந்து அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் மாயா வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அதனால் சீக்கிரமாக வந்து ஜட ரீதியாக உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துடுவாங்க. மாயா நல்லா உதவி புரியும் உங்களுக்கு. அதான் ஒரு எனக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு குரு நந்தபுத்திர பிரபு எனக்கு சொல்லியிருந்தார். இந்த கேள்வியை நானும் அவர்கிட்ட கேட்டேன். வெளியில் பல பல ஆன்மீக இயக்கங்கள் இருக்குது, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சோ கால்டு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்டிடியூஷன், அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து முன்னேற்றம் ஏற்படுகின்றது இந்த இயக்க ரீதியாக. நம்ம இயக்கத்தில் வந்து நிறைய போராட வேண்டியிருக்கு, பயங்கரமாக எதை செய்கிறதா இருந்தாலும் பயங்கரமாக ஒரு போராட வேண்டியிருக்கு. ஏன் இப்படி? இந்த கேள்வி நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், என்னுடைய சீனியர் டிவோட்டி அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன். ஸோ அவர் சொன்னார், நமக்கு ஜட உலகத்தில் நாம் வந்து பக்தி யோக பயிற்சி முறைகள் செய்கிற வரைக்கும் மாயா வந்து தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா நாம் இந்த பொய் அகங்காரத்தை கலைக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி தான் இது சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம். அதனால் மாயா வந்து தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம முன்னேற்றம், கிருஷ்ண உணர்வு முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுள்ள அதில் பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் வந்து டாலரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார், பொறுமையாக இருக்கணும், பயங்கர பொறுமை இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து என்டெவரிங் வித் கிரேட் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உற்சாகா நிச்சயா தைரியா அப்படிங்கிறதுல ரூப கோஸ்வாமி தான் சொல்கிறார். முயற்சி வந்து எப்படி இருக்கணுமாமா? முழு உற்சாகத்தோடு முழு உறுதியோடு நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நம்மளுடைய உறுதியை குலைக்கிறதுக்கு தான் மாயா வந்து பல 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 சவால்களை ஏற்படுத்திகிட்டே இருப்பாங்க, பல பல அனர்த்தங்களை உருவாக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கவனிக்கணும். அவங்க திடீர்னு ஒரு அனர்த்தாவை உருவாக்குவாங்க. மாயா அந்த பொய் அகங்காரம் மூலமாக ஒரு அனர்த்தாவை உருவாக்குவாங்க நமக்குள்ள. அந்த அனர்த்தத்தினால் நம்ம நிலை குலைஞ்சு போயிடுவோம். அப்போ அவங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்க. உன்னுடைய உற்சாகம் தொடர்ந்து சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் செய்யறதுக்கு உனக்கு உற்சாகம் இருக்கா இல்லையா அதை பார்க்கணும். நாம் உற்சாகத்தை இழந்துட்டோன்னா இந்த போரில் நம்ம தோற்று போகிறோம். மாயா கூட நடக்கக்கூடிய இந்த போரில் நம்ம தோற்று போகிறோம். நம்மளுடைய சாமர்த்தியம் என்னன்னா, எத்தனை அனர்த்தா வந்து நம்ம நில குலைஞ்சு போனாலும் அதில் தோல்வி அடைஞ்சாலும் நம்ம உற்சாகத்தை மட்டும் இழக்கக்கூடாது. திரும்பவும் எழுந்திருச்சு திரும்பவும் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அந்த உற்சாகத்தை மட்டும், இது என்னால் முடியாது, இதை தாண்ட முடியாது, இந்த அனர்த்தாலாம் அப்படி தான், இந்த புலன் இன்பங்கள் எங்கிட்டிருந்து போகாது அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன், ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்துட்டோன்னா நாம் மாயாவுக்கு எதிரான போரில் தோற்று போகின்றோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளால் யாராலையும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது.
அதனால இந்த உற்சாகம் மற்றும் உறுதியை திரும்ப திரும்ப, எப்படி புலனின்பத்திலையும் எத்தனையோ தடவை மனுஷன் தோத்து போறான், எத்தனையோ முயற்சி போடுறான் புலனின்ப ரீதியா, அதுல மனுஷன் தோத்து போயிட்டே தான் இருக்கான், அவனுக்கு டிஃபீட் வந்துட்டே தான் இருக்கு, மாயா அதையும் கொடுக்குது. ஆனாலும் அவன் திரும்ப திரும்ப எழுந்திருச்சு புலனின்பத்தை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கான் அதை அடையிறதுக்கு. அதே மாதிரிதான் நாமும். அதாவது அந்த காலத்துல விக்ரமாதித்தன் கதையில் அதுல வரும், சற்றும் தளராத விக்ரமாதித்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேதாளத்தை எடுத்து திரும்பியும் தோல் மேல எடுத்து போட்டு போனோம். அந்த வேதாளம் திரும்ப முருங்கை மரத்துல ஏறி உட்காந்துக்கும், அதை போய் முருங்கை மரத்துல ஏறி திரும்பவும் அந்த வேதாளத்தை எடுத்து தோல் மேல எடுத்து போட்டு போனோம். சற்றும் தளராத விக்ரமாதித்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவேன். சின்ன குழந்தைல சின்ன வயசுல நம்ம படிச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி சற்றும் தளரக்கூடாது. நாம் எத்தனை சவால் வந்தாலும் சரி திரும்பவும் திரும்ப சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். தன் நம்மளுடைய உறுதி உற்சாகத்தை பார்த்த உடனே தென் கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்றார். அண்ட் மாயா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கிருஷ்ணருடைய ஆணை பிரகாரம் மாயா தன்னுடைய மோசமான ஆயுதங்களை பிரயோகம் பண்றதை தளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உறுதியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான், நம்மளை உறுதி இழந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணரும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது. நம்மளை உறுதி மற்றும் உற்சாகத்தை விட்டுட்டோம்னா கிருஷ்ணரும் நம்மளை தள்ளி நிற்பார். தென் மாயா போட்டு போட்டு அடி அடி நடிக்கும். அதனால எல்லாருக்குமே தோல்வி ஏற்படும் அனர்த்தங்கள்னால, ஏன்னா நம்ம கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கோம். ஆனா உறுதியை மட்டும் உற்சாகத்தை இழக்கக்கூடாது. திரும்பவும் எழுந்திருக்கணும், திரும்பவும் பயிற்சி பண்ணணும். ஓகே ரைட். ஸோ நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். மேபி 9:16 ஆயிடுச்சு, இங்கே முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.